Today we are going to start the mobile computing devices. What are mobile computing devices? Mobile computing devices enda enna? A mobile computing device is any device that is created using mobile components such as mobile hardware and software. Mobile computing devices என்று சொல்றது வந்து மொபைலை யூஸ் பண்ணி, ரைட், மொபைலை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மொபைல் கம்போனன்ட் ஒன்றை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்ஸை செஞ்சிருந்தேன்னு சொன்னால், ரைட், கிரியேட்டிங் யூசிங் டிவைசஸ். ஓகே, a mobile computing device is any device that is created using mobile components. Mobile components பயன்படுத்தி, ரைட், mobile components பயன்படுத்தி கிரியேட் பண்ணிக்கிற மொபைல் டிவைசஸ் தான் நாங்க வந்து மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ் என்று சொல்றோம். வாட் இஸ் மொபைல்? Mobile computing devices are portable devices capable of operating, executing and providing services and applications like a typical computing device. Computing devices are there. Understood? Computing devices mean whatever the device which works electronically are computing devices. Mobile computing devices mean whatever the device which we can take it anywhere we go. நாங்க எங்க போனாலும் கேரி பண்ணி எடுத்துக்கொண்டு போகேலுமான டிவைசஸ்க்கு தான் நாங்க வந்து மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ் என்று சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் லேப்டாப்ஸ், நோட்புக்ஸ், ஸ்மார்ட் போன்ஸ், டேப்லெட்ஸ், அதாவது நாங்க டேப் என்று சொல்றது, அல்ட்ரா மொபைல் பிசிஸ், பிடிஎஸ், இதெல்லாம் வந்து மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ். பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து எங்களுக்கு இப்ப எடுத்துன்னு போகேலுமா? அந்த மேசையில நாங்க வைக்கிற சில கணினிகள் கம்ப்யூட்டர் சீக்கிரத்தானே, மேசை கணினின்னு நாங்க சொல்றோம். பர்சனல் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எங்களுக்கு வந்து இப்ப if I am working in Kandy and I am going from Colombo, can I carry or can I take my computer and go anywhere and work with them? Can't. PDA வந்து personal digital assistant தான் PDS என்று சொல்ற. It is a small computer. அது வந்து சும்மா palm top computers மாதிரி small computers. Okay. Next one, software applications. Software applications, you know, right? Application software is used to fulfill the user's task. It depends on the user's need. Application software is divided into two categories: general purpose softwares, application specific softwares. Okay, இப்போ நான் வருவோம். application softwares இல்லாட்டி software applications என்று சொல்றது வந்து, so software applications it depends on the user's need. It is not necessary to install each and every software in my computer if it is available in your computer, and it is not necessary of installing whatever the software which is on the user's need, on your need. If you want to edit photos, then you install the Photoshop. If you are not editing photos, then it is not needed to install the software, right? So application softwares are two types. One is general purpose software, another one is application specific software. What is general purpose software and what is application specific software? General purpose software and சொல்றது வந்து, these kinds of software perform common information processing activities for the end user. Who are the end user? The users who are using the application are the end users. நாங்க தான் end users. நாங்க யூஸ் பண்றவங்களே இந்த softwares. அதாவது for an example, web browsers, presentation software, accounting software, communication software. இப்போ WhatsApp we are using, so we are the end users. கடைசிக்கு அந்த software எங்களுக்கே வர செஞ்சி, so we are the end users, right? We are the end users. And there are a lot of softwares, right? These are available under different types of license. The different type of license la ikkira word processing software, spreadsheet software, desktop publishing software, database management software, presentation software, web browser,
email software, graphic software, communication software, accounting software. So all these are softwares. Okay. Application specific software and selradha nanga general purpose software is that software which can do or perform different tasks, whilst a specific software application is one that is dedicated to a particular function like accounting packages. General purpose software anda generala engalukku ella velahalayum seiyalam velangina ana application specific software and selradhu vandu ஸ்பெசிஃபிக்காவே இதுக்கண்டே தான் அதை செஞ்சிக்கிற வேற ஒன்றுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்றத a teacher can use it, a principal can use it, an accountant can use it, a doctor can use it, a lawyer can use it. Why? Even the king and the president can use the word processing software. It is general. யாரு கண்டாலும் அதை யூஸ் பண்ணலாம். But application specific software ikirathane, it is not general, it is specifically made to or dedicated to a particular function. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யறதுக்கண்டே தான் அதை யூஸ் பண்ண அதை செஞ்சிக்கிறேன். உதாரணமா அக்கவுண்டிங் பேக்கேஜ் சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்கிறேன். அதுல வந்து அக்கவுண்டிங் வேலை மட்டும்தான் செய்யலும், அக்கவுண்டன்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அது தேவைப்படுது. டாக்டருக்கு அது செய்யலாம், டாக்டருக்கு அது தேவைப்படுறல. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்க CAD ன்னு சொல்றேன், கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன். CAD ன்னு சொல்றது வந்து நீங்க இந்த CAD எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இது இருக்கிற கோர்சஸ் இருக்கிற. இஃப் யூ ஹேவ் ஹர்ட் அபவுட் CAD. ஓகே, சோ CAD இஸ் a software. இதை யாரு யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர்ஸ் டிசைன் பண்றதுக்கு அதுக்கு தான் அவங்க யூஸ் பண்றேன். இது சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். இதுல வந்து சப்ளை செயினை யாரு மேனேஜ் பண்றவாங்களோ அவங்க தான் இதை யூஸ் பண்ணணும். டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சரிவார் இல்லை. இதை சப்ளை செயின் மேனேஜ் பண்றவங்க தான் யூஸ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் database systems. So again here the database system, the collection of database and DBMS software together. Okay, collection of database and DBMS software together is known as a database system. Database system is a collection of databases and DBMS, database management system, is called as database system. Database system is a systematic collection of data, supports to store, control data and makes data management easy. These are available in both commercial and freeware. That means there are open source softwares or there are commercial. You should buy them. That's why it is called as commercial software. Okay, so commercial or freeware softwares are available. The most used DBMSs are these as follows: Oracle database, MS SQL server, it is provided by the Microsoft. DB2, it is provided by IBM. Sybase, it is SAP. MySQL is from Oracle. SQLite, it is a free open source software. MS Access, it is from Microsoft. Okay, so there are many DBMS softwares. Okay, there are many DBMSs, but these are the most used DBMS softwares, right? So database structure. What is database structure? The database structure is the collection of record type and field type definitions that comprise your database. Database structure is a collection of records and field type. There are fields and there are records. Okay, what are records and what are fields? Record type mean these define the type of entities or research objects you wish to compute. For an example, person. I will explain it to you. Okay, field mean these are the properties or attributes that describe your record types. Relational model. What is relational model? Now see here.
These are fields. ID, name, age are fields. This is a record. This is a record. E11, E001, Ahmed 45. It is a record. E002, Fatima 50 is a record. Now understood? So this here, as you can see, this highlighted, this fully is a table. Okay? So this is a field. Age is a field. Name is a field. ID is a field. This is a row. This row is a record. This row is a what? A record. Right? So here, relational model can represent as a table with columns and rows. Relational and selra time ku columns rows seekira oru table ondathan naanga edutukolra. Data is the fact or figures etc. which have no particular meaning. You know what is data, right? I have already explained you what is data. Data are it can be figures, it can be facts, text, number. Data are numbers, symbols, text and whatever the thing which don't have a meaning. No particular meaning are data. Record is the collection of related data items. What is a record? There are some data like this. Okay, so E001 is a data. Ahmed is a data. 45 is a data. So a collection of data is a record. A collection of data is a record. If we organize them, then they collectively represent meaningful information. Now E001 Ahmed is 45. It is an information. When we collect them together and organize them together, a meaningful information will be there. Now understood na? Table or relation is the collection of related records. What is table or relation? This is a relation. Or this is a table. Attavanai ennu naanga solra. Attavanai illati relation ennu naanga solra idukku. So table or a relation is a collection of related records. அந்த டேபிளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் த கலெக்ஷனுக்கு தான் நாங்க ஒரு டேபிள் இல்லாட்டி ஒரு ரிலேஷன் என்று சொல்றேன். No, record and information both are not same, but here when we collect records and information can be a meaningful information can be represented. Column, everybody knows what is a column. For a table is called field or attribute. A column, this is a column. This is a column, right? இதுக்கு நாங்க சொல்ற ஒரு column என்று சொல்லி. இந்த columnகளுக்கு நாங்க சொல்ற இந்த columns. These columns are the attributes of the attributes or the field. இதுக்கு நாங்க சொல்ற field இல்லாட்டி attribute என்று சொல்றேன். These are rows. இது rows என்று நாங்க சொல்றேன். No. Rowsல வந்து collection of data ஈக்கிற. So ஒரு record ஒன்று ஈக்கிற. ஒரு ரெக்கார்ட் ஒன்று ஈக்கிற. ரெக்கார்ட் என்று சொன்னா என்ன? நாங்க கட்டாயம் இதுல ஒன்றுமே எழுதி இல்லைன்னு வைங்களே நீங்க. இந்த E001 Ahmed 45 ஒன்றும் எழுதி இல்லை. இது சும்மா எம்டி ஆகிக்கிறன்னு வைங்க. ஆனா இது ஒரு ரோ உண்டு. ஆனா ரெக்கார்ட் இல்லை. இந்த அதுல ரெக்கார்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. அது ஃபில் பண்ணினா தான் அந்த ரோ ரெக்கார்ட் சீக்கிரத்தொண்டா மாறுற. So rows of a table is called tuple or records. அது கால் பண்ணலாம். எங்களுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு டப்பிள் இல்லாட்டி ஒரு ரெக்கார்ட் என்று சொல்லலாம். இது ஒரு ரெக்கார்ட். இது ஒரு ரெக்கார்ட். இப்ப empty இந்த there is an empty row here, right? If there is an empty row here, can we call it as a record or a tuple? ஒன்றுமே எழுதி இல்ல. ரெக்கார்ட் ஒன்னு சொல்லலுமா? டப்பிள் என்று சொல்லலுமா? ஏலா. ஆனா அதுல எழுதி இருந்துச்சு என்று சொல்லலாம். அந்த ரோல வந்து எது சரி எழுதி இருந்துச்சு என்று சொன்னா அந்த ரோக்கு நாங்க அந்த டேபிள்ல இருக்கிற ரோக்கு நாங்க ஒரு டப்பிள் உண்டு இல்லாட்டி ரெக்கார்ட் என்று சொல்றோம். Now understood what is tuple? ஏன்னா நிறைய பேர் கேக்குற tuple என்றா என்னன்னு சொல்லி. Tuple and record are same. Next one, database. Database is a collection of related relations or tables. Relation என்றா என்ன?
டேபிளுக்கு நாங்க ரிலேஷன் என்று சொல்றோம், அட்டவணைக்கு நாங்க ரிலேஷன் என்று சொல்றோம். டேட்டாபேஸ் என்ன? கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் டேபிள். நிறைய அட்டவணைகள் ஈக்கிற, நிறைய டேபிள்ஸ் ஈக்கிறன்னு சொன்னா அது ஒரு டேட்டாபேஸ் உண்டு. டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜ். When we are using databases, there are languages to use in the database. Okay. A DBMS has appropriate language. There is a language for the database. An interface to express database queries and updates. In the database, we can update, we can create queries. Queries mean what? Questions. Like, நிறைய டேபிள் கலெக்ஷன் உண்டு தானே டேட்டாபேஸ் என்று சொல்றேன். அப்ப எங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்கணும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்க செல்லோமே ஸ்போர்ட் மீட் டேபிள்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலும், கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் பண்ணலும். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்கிறேன்னு கேட்டு எடுக்கலும், எங்களுக்கு மொத்தத்தை எடுக்கலும், மார்க்ஸ் மொத்தமா கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி குவரிஸ் எங்களுக்கு கேட்கலாம். அப்டேட்ஸ் பண்ணலாம். வாட் இஸ் அப்டேட்? சேஞ்சிங் த டேட்டா. டேட்டாவை எங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். தட் இஸ் அப்டேட். ஓகே. Database languages can be used to read, store and update the data in the database such as SQL. SQL என்று சொல்றது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ், டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜ் உண்டு. Structured Query Language. Understood? Data Definition Language, DDL என்று சொல்லி ஒரு லாங்குவேஜ் உண்டு இருக்கிறது. DDL stands for Data Definition Language. It is used to define database structure or pattern. It is used to create schema, tables, indexes, constraints, etc. in the database. Here are some tasks that come under DDL. DDL என்னன்னு சொன்னா நான் அதை உங்களுக்கு லேசா விளங்கப்படுத்துறேன். ஒரு டேபிள் ஒன்றுல, ரைட், ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒன்றுல, ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுமே. You know what is a database now, right? In the database, if you want to create table, delete table, drop a table, delete it forever, okay, truncate a table or rename or comment, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யணும்னு சொன்னா DDL என்று சொல்ற லாங்குவேஜை நீங்க பயன்படுத்தணும். ஒரு DDL என்று சொல்றது வந்து இந்த கிரியேட் பண்ற means what is creating? It is used to create objects in a table. Table ல object create பண்றதுக்கு நாங்க create என்றது யூஸ் பண்றோம். Alter என்று சொல்ற it is used to alter the structure of the database. Drop என்று சொல்றது it is used to delete objects from the database. Right? Database structure ஃபுல்லாவே அப்படியே நாங்க alter பண்ணணும்டா, இல்லாமக்கணும்டா alter என்றதை யூஸ் பண்றோம். Drop பண்றதை யூஸ் பண்ற, ஏதாவது டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஃபார்ம்ஸை வந்து delete பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றேன். Truncate is used to remove all records from the table. Rename is used to rename an object. Comment is used to comment on the data dictionary. Right. இந்த மாதிரி tasks எங்களுக்கு செய்யலும் DDL ல பயன்படுத்தி. சரியா? These commands are used to update the database schema. That's why they come under data definition language. இதுக்கு நாங்க data definition language என்று சொல்ற command பண்ற நான் create பண்ணுங்கோ, alter பண்ணுங்கோ, drop பண்ணுங்கோ, truncate பண்ணுங்கோ, rename பண்ணுங்கோ, comment பண்ணுங்கோ. comment என்ன? ஒரு comment ஒன்று கொடுக்குற நாங்க comments எல்லாம் கொடுக்குறேன். இப்ப Facebookல எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கிற அந்த மாதிரி தான் ஒரு கமெண்ட் உண்டு. Used to comment on the data dictionary. Data dictionary ஒன்ல கமெண்ட் ஒன்று போடணும்னா நாங்க யூஸ் பண்றோம். Data dictionary என்னன்னு சொல்றது நான் அடுத்தது உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன். சரியா? கமெண்ட் தெரியும் தானே? நார்மலி கமெண்ட் ஷஃப்கி, அதுக்கு நாங்க வந்து DDL ன்னு சொல்றோம். Data manipulation language என்ன? It is used for accessing and manipulating data in a database. It handles user requests. யாரு சரிக்கு என்ன சரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு, விளங்கினா டேட்டா அப்டேட் பண்றதுக்கு அல்ல, மாத்துறதுக்கு, கமெண்ட் பண்றதுக்கு, கிரியேட் பண்றதுக்கு,
அதுகளுக்கல்ல நாங்க வந்து இந்த டிஎம்எல் யூஸ் பண்றேன். டிஎம்எல் டேட்டா மேனிபுலேஷன் லாங்குவேஜ் நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து டேட்டாவை அக்சஸ் பண்றதுக்கு, டேட்டாக்குள்ள போறதுக்கு, அணுகுறதுக்கு. கன் මොනවාහරි තියෙන data ගන්න. SQL HTML same இல்ல நுஸ்ரி. வித்தியாசம். HTML SQL are not same. கொலவானம் எல்லாத்தையும் HTML என்று சொல்றது வந்து வெப்சைட் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ். SQL என்று சொல்றது வந்து டேட்டாபேஸ்ல யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ். ரைட்? அப்ப DML ல ஈக்கிற டாஸ்க்ஸ் என்னன்னு சொன்னா செலக்ட் பண்றது, இன்சர்ட் பண்றது. ஒரு ரோன் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றது. செலக்ட் பண்றேன்டா எங்களுக்கு தேவையான டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு, இன்சர்ட் பண்றேன்டா டேட்டாவை போடுறதுக்கு, இன்சர்ட் பண்றதுக்கு. அப்டேட்னு சொன்னா ஏற்கனவே ஈக்கிற டேட்டாவோண்ட நாங்க என்ன செய்யற, அப்டேட் பண்றதுக்கு. ரைட்? இப்ப எல்லாமே அட்ரஸ் ஒண்டி அந்த அட்ரஸ் அப்டேட் பண்ற மாத்திர அந்த அட்ரஸ், அதுக்கு தான் அப்டேட். டிலீட் பண்றதுக்கு என்ன சரி ரெக்கார்ட் சீக்கிர அதை டிலீட் பண்ணணும் என்று சொன்னா. merge பண்றதுக்கு it performs uppercase operations, that is insert or update operation. இதுல வந்து uppercase operations என்று sorry upsert operation என்று சொல்ற. upsert operation என்று சொல்றது வந்து insert பண்றதுக்கும் update பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்றேன் நாங்க. இத insert பண்றதுக்கும் update பண்றதுக்கும் mergeன்றதை யூஸ் பண்றேன். call and சொல்லி ஒரு task கொண்டிருக்கிறேன். it is used to call a structured query language or a Java subprogram. call and சொல்றது வந்து ஏற்கனவே நாங்க ஜாவா லாங்குவேஜஸ் எழுதுறோம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டேட்டாபேஸ் அண்ட் யூஸ் பண்ற டைமுக்கு சாஃப்ட்வேர் ஒன்றோட தான் டேட்டாபேஸ் நாங்க யூஸ் பண்ணணும், சும்மா யூஸ் பண்றது விளங்கினா. அப்ப call and சொல்றதை நாங்க எடுக்கிற இப்ப நாங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதிப்போம், query languages எழுதிக்கும், நாங்க SQL எழுதிக்கும். அதுகளை கால் பண்றதுக்கு, அதுகளை ஒரு இடத்துக்கு தேவையண்டா எடுத்துக்கொள்ள தேவையண்டா நாங்க call and சொல்றது. இதை பெருசா நீங்க தலைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வானமே. இது உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒன்றுதான் உங்களுக்கு இதுல தந்திருக்கிறேன். இப்ப சிலவங்க தலையை சொரிஞ்சு யோசிக்கிறாய்க்கும் இதெல்லாம் எப்படி நான் பாடமாக்கி வச்சு கொள்ளணும். இதெல்லாம் நீங்க பாடமாக்க தேவையில்லை. அண்டர்ஸ்டுட்? explain plan and it has the parameter of explaining data. டேட்டாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற lock table and ஒண்டிக்கிற டேபிளை லாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு lock table and யூஸ் பண்றேன். சோ நீங்க இதுல தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னன்னு சொன்னா DDL ஒன்றும் DML ஒன்றும் ஈக்கிறது. டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் இத கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். டேட்டா மேனிபுலேட் லாங்குவேஜ் என்று சொல்றது என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். DDL என்று சொல்றது வந்து ஒரு ஸ்கீமா உண்டு கிரியேட் பண்றதுக்கு, ஒரு டேபிள் உண்டு கிரியேட் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்க DDL யூஸ் பண்றன்றது தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். DML என்று சொல்றது வந்து டேபிள் இருக்கிற டேட்டாவை அக்சஸ் பண்றதுக்கு நாங்க DML யூஸ் பண்றன்றதை தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ரைட்? இப்போ நான் டேட்டா டிக்ஷனரி, I told you something about data dictionary here, right? So what is a data dictionary? A data dictionary contains metadata. Metadata என்ன? Data about the database. Data about the database is the metadata, right? The data dictionary is very important as it contains information such as what is in the database, who is allowed to access it, where is the database physically stored, etc. So data dictionary is very important. ஏனென்று சொன்னால் டேட்டா டிக்ஷனரியில தான் நாங்க போட்டிக்கிறோம். இப்ப டேட்டாபேஸ் ஈக்கிற தானே பிள்ளைகள், இந்த டேட்டாபேஸ வந்து எல்லாருக்கும் எக்ஸஸ் ஆகலாம், கண்டவங்க எல்லாருக்கும் எக்ஸஸ் ஆகலாம். விளங்கினா? ஒரு கம்பெனி ஒன்று இருந்தாலும் கம்பெனில நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் ஈக்கிறதானே. நீங்க கண்டிப்பா ஃபுட் சிட்டி எல்லாம் இந்த கேஷியர்ல ஈக்கிறவங்க ஈக்கிறதானே, அவங்க வந்து இந்த பில் பேமெண்ட் பண்ற டைமுக்கு சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு சில விஷயங்களுக்கு அக்சஸ் ஆகலாம். அப்ப அவங்க அந்த அவங்களை விட பெரிய ஒரு பொசிஷன் ஒன்ல ஈக்கிறவங்களை கூப்பிடுற, அவங்களோட மேனேஜரை சரி யாரு சரி சப் மேனேஜரை சரி கூப்பிட்டு செல்ற, இத கொஞ்சம் எனக்கு ஓபன் பண்ணித்தாங்களே, இத செஞ்சுத்தாங்களே அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப இவங்களுக்கு அதோட அக்சஸ் இல்ல, பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அக்சஸ் பண்றது. விளங்கினா? இப்ப சில நான் உதாரணமா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, அந்த அதாவது கீழ் மட்டத்துல வேலை செய்யற எம்ப்ளாயர்ஸுக்கு வந்து
டேட்டா இன்சர்ட் பண்ண மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பாஸ்வேர்டு அவங்களுக்கு அதை மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணி, அவங்களை விட பெரியவங்களுக்கு, அவங்களை விட பெரிய பொசிஷன் ஒன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு டேட்டாபேஸ பயன்படுத்திட்டு அவங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணலும் டிலீட் பண்ணலுமான விஷயங்களும் செய்யலாம். அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை தான் செய்யலும். இந்த டேட்டாபேஸ்ல நாங்க எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறல, இதை செய்யுங்க, நீங்க இது உங்களுக்கு எல்லாமே செய்யணும் விளங்கி நான் பகுதி பகுதியா தான் கொடுத்திருக்கிறேன். So இந்த data dictionary very important as it contains information such as what is in the database. data dictionary ல தான் நீக்கிற டேட்டாபேஸ்ல என்ன நீக்கிறேன்னு சொல்ற விஷயம். Who is allowed to access it? அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற டேட்டாவை இன்ஃபர்மேஷனை அக்சஸ் ஆகிறதுக்கு யாருக்கு allowance இருக்கிறது. Where is the database physically stored? டேட்டாபேஸை பிசிக்கலி நாங்க எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் என்று சொல்ற எல்லா விஷயமும் இந்த டேட்டா டிக்ஷனரியில தான் நீக்கிறேன். The user of the database normally don't interact with the data dictionary. இப்ப நீங்க தான் யூஸ் பண்றேன்னு வைங்களே டேட்டாபேஸ, உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டா டிக்ஷனரியோட எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. It is only handled by the database administrators. டேட்டாபேஸ் ஹேண்டில் பண்றவங்க இந்த டேட்டாபேஸுக்குள்ள இப்ப இதெல்லாம் வந்து இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த SQL எல்லாம் படிக்க வேண்டியவங்க யாருன்னு சொன்னா நீங்க அக்கௌண்டன்ட் அல்ல. நீங்க அக்கௌண்டன்ட் தானே, அக்கௌண்டன்ட் எல்லாம் படிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து யாரு படிக்கணும் என்று சொன்னால் இது இன்னும் டீப்பா போற ஒரு சப்ஜெக்ட். டேட்டாபேஸ ஹேண்டில் பண்றவங்க டேட்டாபேஸ கிரியேட் பண்றவங்க அவங்க தான் இதை ஹேண்டில் பண்றோம். வெடக்கடை என்ன சரி விஷயங்கள் நடந்துன்னு சொன்னா டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் இதை வந்து திருத்தணும். உங்களுக்கு இருக்கிற வேலை என்னன்னு இன்புட் பண்றது, இன்சர்ட் பண்றது, டேட்டாவை பாக்குறது, அப்டேட் பண்றது, டிலீட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு செய்யணும் அக்கௌண்டன்ட் என்ற முறையில. ஆனா உங்களுக்கு வந்து இந்த நீங்க போய்த்து செலக்ட்ன்றது யூஸ் பண்ற, இன்சர்ட் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் இப்ப நான் காட்டினே ஒரு கோட் ஒன்று அடிச்சிக்கிறேன், அதெல்லாம் நீங்க செய்யறது இல்ல. நீங்க அக்கௌண்டன்ட். இதெல்லாம் யாரால செய்யப்படுற டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆல் தான் ஹேண்டில் பண்ற. Now understood? Is it clear now? The data dictionary is generally contains information about the following. Data dictionary ஒன்று எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொன்னா இந்த கீழே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் டேட்டா டிக்ஷனரியில இருக்கிற. நான் அதோட கிளாஸை முடிக்கிறேன். Names of all the database tables and their schemas. டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாபேஸ் டேபிள்ஸும் ஸ்கீமா டேபிள்ஸ் எல்லாமே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாவே இருக்கிற வந்து டேட்டாபேஸ் அந்த டிக்ஷனரி. Details about all the tables in the database such as their owners, their security containers, when they were created, etc. Database tables the owners யாரு, right? ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ் வந்து யார் பயன்படுத்துற ஓனர் யாருன்னு சொல்றது. செக்யூரிட்டி என்னத்த அதுல இருக்கிறது எந்த மாதிரி, அதாவது இப்ப நான் சொன்ன எல்லாருக்கும் அதுல அக்சஸ் பண்ணலாம். அப்ப எந்தெந்த பகுதி யாருக்கு அக்சஸ் பண்ணலும் என்று சொல்றது. அடுத்தது வந்து யாரு எப்ப கிரியேட் பண்ணினு சொல்ற விஷயங்கள் இந்த டேட்டாபேஸ் டிக்ஷனரியில தான் நீக்கிறேன், டேட்டா டிக்ஷனரியில தான் நீக்கிறேன். அடுத்தது physical information about the table such as where they are stored and how. இந்த டேட்டாபேஸ் எல்லாம் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வேண்டா. இப்ப நிறைய கம்ப்யூட்டர் செய்கிறேன் ஒரு கம்பெனியோட எடுத்துக்கொண்டா, அப்ப இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்ற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம். Table contains such as primary key attribute, foreign key information, etc. இது வந்து கிரேட் 10 படிச்சவங்களுக்கு தெரியுமாய்க்கும். பிரைமரி கீ அட்ரிபியூட்ஸ், foreign key attribute information என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் ஒன்றிக்கிற டேபிள்ஸ். அதாவது ஒரு டேபிள் ஒன்று நாங்க கிரியேட் பண்ற டைமுக்கு அந்த டேபிள்ல வந்து யூனிக்கான ஒரு விஷயம் ஒன்று ஈக்கணும். ஒரு ரெக்கார்ட் ஒன்று நான் அறிஞ்சு கொள்ளணும்டா யூனிக்கான ஒரு விஷயம் ஈக்கணும். இப்ப எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன்னு சொன்னால், நான் இப்ப டேபிள் ஒன்று ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டேபிள் அடிக்கிறது தானே, அதுல நான் ஸ்டூடெண்ட் நேம், அட்ரஸ், டெலிபோன் நம்பர், டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படி எல்லாம் போடுறேன். அதே டேபிள்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரே பேர்ல எத்தனை பேர் ஈக்கும் அந்த டேபிள்ல. அகமட் எத்தனை அகமட் ஈக்கிறாய்க்கும். ஒரு புள்ள அகமட் சொன்னா அந்த அகமட் இவர் தானு நாங்க எப்படி தெரிஞ்சு கொள்றேன்.
சிலவங்க செல்லும் வாப்பட பேரை வச்சு அதே வாப்பட பேர் இருக்கிறதானே. சரி, அகமட் முஸ்தபான்னு வைப்போமே, இன்னொரு அகமட் முஸ்தபா இருக்கலாம், ஆனா வேற, ஆனா பேர் ஒன்று. அப்ப டேட் ஆஃப் பர்த்ல தேடிக்கொள்றேன். டேட் ஆஃப் பர்த்ல தேடோமே என்ன, சில நேரம் ஒரே டேட் ஆஃப் பர்த்ல பிறந்தவங்க இருக்கலாம். அட்ரஸால தேடிக்கொள்றேன் அப்பே மேல. அப்ப என்ன, நாங்க யூனிக்கான ஒரு விஷயம் சொல்ற கரெக்ட்னவா, நாங்க ஒரு அட்மிஷன் நம்பரோட கொடுக்குறேன். இப்ப ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் நம்பர் 2 பேருக்கு ஒரே அட்மிஷன் நம்பர் இல்லே. 10 அகமட் இருந்தாலும் 10 அகமடுக்கும் 10 அட்மிஷன் நம்பர் கொடுத்தீங்க. அவங்களோட அட்மிஷன் நம்பரை தான் நாங்க தேடிக்கொள்றேன். அப்ப அந்த யூனிக்கான விஷயம் தான் இந்த டேபிள்ல, அதுக்கு தான் நாங்க இந்த பிரைமரி கீ என்று சொல்றத கொடுக்குறோம். யூனிக்கா தனித்துவமா தேடிக்கொள்ள வேண்டியது. விளங்கினா? ஃபாரின் கீ இன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ், ஃபாரின் கீ இன்ஃபர்மேஷன் என்றா என்ன, இன்னொரு டேபிளை நான் கிரியேட் பண்றேன். டேட்டாபேஸ்ல அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறேன், நான் அதே உங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க. டேட்டாபேஸ்ல அட்வான்டேஜ் ஒன்று என்னன்னு சொன்னா, ஒரே விஷயம் ரிப்பீட் ஆகுறது இல்ல. ஒரு டேபிள்ல செல்லமே நாங்க ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஈக்கிறதானே, அதே ஸ்டூடெண்ட் லைப்ரரியில போயிட்டு சேர்ந்தா நான் அங்க லைப்ரரி டேபிள்லயும் ஸ்டூடெண்ட் நேம போட்டுருல. நான் என்னத்தை செய்யறேன்டால், இந்த டேபிள்ல ஈக்கிற பிரைமரி கீ ஈக்கிறதானே, யூனிக்கான அந்த அட்மிஷன் நம்பர் ஈக்கிறதானே, அந்த பிரைமரி கீய நான் யூஸ் பண்றேங்க லைப்ரரி டேபிள்ல யூஸ் பண்றேன். அப்ப இந்த டேபிள்ல இருந்து அங்க பேத்த டேபிள், இந்த டேபிள்ல இருந்து ஒரு பிரைமரி கீ ஒன்று அங்க பேத்த தானே, அந்த பிரைமரி கீக்கு நாங்க அந்த டேபிள் இருந்தா அது ஃபாரின் கீயா மாறுறாங்க. ஃபாரினர் ஒன்று மாதிரி இதுல இருந்து வந்தது ஒன்று தானே அங்க, அதுதான் ஃபாரின் கீன்னு நாங்க சொல்றோம். So hope everybody understood the lesson very well today. So I am happy about that. Until we will meet again tomorrow, inshallah. Thank you for joining the class everyone and have a nice day.